FIR दर्ज हुई हैं, जिदे 16,360 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। कमर्शियल क्वांटिटी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਨੇ 1458 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ और ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 2351 ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। मीडियम क्वांटिटी ਦੀਆਂ 9216 FIR दर्ज ਹੋਈਆਂ, ਸਮॉल क्वांटिटी ਦੀਆਂ 1540 FIR दर्ज ਹੋਈਆਂ। और कमर्शियल क्वांटिटी की जो आप गल करिए तो सब तो वध FIR पटियाला जिले के 114 दर्ज हुई, 96 FIR हुशियारपुर के, 96 FIR जड़ियाँ ने STF पुलिस स्टेशन जोड़ा SAH नगर के उत्ते दर्ज की गई। टोटल नंबर ऑफ FIR सब तो वध फिरोजपुर दर्ज हुई 795 FIR, फिर 733 FIR पटियाला दर्ज हुई तो 680 FIR जड़ियाँ ने वो कमिश्नरेट अमृतसर के दर्ज हुई। काफ़ी वड्डी मात्रा के ड्रग्स की रिकवरी हुई इस पीरियड के दौरान, जिदे हैरोइन जी टोटल 1220 किलो हैरोइन जी जब्त की गई है, जिदे 147 किलो जी वो दूसरिया स्टेट्स तो पंजाब पुलिस की एक्टिव इनफोर्समेंट के नाल ते 1073 किलो के करीब जी पंजाब के अंदरों रिकवर की गई है। 797 किलोग्राम ओपीएम रिकवर की है, 375 क्विंटल पॉपी हस्क रिकवर की है, 45 किलो चरस, 902 किलो गांजा तो 65,49,399 जड़ियाँ ने वो इंजैक्शनस टैबलेट्स तो अलग अलग यूनिट्स जोड़े आ वो इस समय के दौरान जब्त किए गए। वड्डी मात्रा के ड्रग मनी रिकवर की है, जिद 12 करोड़ 33 लाख जोड़ा रुपया वा ड्रग मनी जी रिकवर की है। जोड़े वहीकल इनवॉल्व से 3261 वहीकल कन्फिस्केट किए गए और इस समय के दौरान 954 जोड़े प्रोकलेम्ड ऑफेंडर ने NDPS एक्ट के वो अरैसट किए गए, क्योंकि एक स्पैशल कैंपेन प्रोकलेम्ड ऑफेंडर्स के खिलाफ भी चलाया गया इस समय के दौरान। इस तरह जड़ियाँ पिछले हफ्ते दियाँ जड़ियाँ अचीवमेंट्स आ वो भी दसना चाहांगा मैं। पिछले हफ्ते के 205 FIR दर्ज की गई हैं, 297 अक्यूज अरैसट किए गए तो 32 जोड़े ने कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस रजिस्टर किए गए, जिदे 56 दोषी जोड़े ने गिरफ्तार किए गए। 5.5 किलो हैरोइन पिछले हफ्ते फड़ी गई है। इस तरह ओपीएम जी है 11 किलो ओपीएम तो 10 होर POs जोड़े ने अरैसट किए गए। सो कुल 964 PO जोड़े ने इस पूरी कैंपेन के टाइम के उत्ते जोड़े ने वो गिरफ्तार किए गए। इस तरह पंजाब पुलिस के जोड़े बाकी स्पैशलाइज्ड विंग्स ने उन्होंने भी इस समय के दौरान काफ़ी उपलब्धियां जड़ियाँ प्राप्त की, जिदे जी AGTF जिसका स्पैशली गठन किया गया सीगा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का, उन्होंने टोटल जोड़े ने गैंगस्टर जोड़े इस समय के दौरान अरैसट किए हैं या थ्रू डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरैसट किए हैं वो 688 गैंगस्टर अरैसट किए हैं और 5 जोड़े ने हार्डकोर क्रिमिनल्स जोड़े न्यूट्रलाइज किए गए हैं। इस तरह जोड़े मॉड्यूल्स बस्ट किए 208 गैंगस्टर्स के मॉड्यूल्स बस्ट किए गए हैं और 667 वैपन्स अलग अलग तरह के रिकवर किए हैं। 157 जोड़े ने वहीकल जोड़े कि इलीगल एक्टिविटीज़ इनवॉल्व सीगे वहीकल्स रिकवर किए हैं। इस तरह AGTF ने भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के नाल 44 किलो जी है हैरोइन रिकवर की है। सिमिलरली जोड़ा साडा इंटरनल सिक्योरिटी विंग आ उन्होंने एंटी टैरोरिज्म फ्रंट के उत्ते भी काफ़ी काम किया पिछले समय के दौरान, जिदे 18 जोड़े ने टैरोरिस्ट मॉड्यूल्स बस्ट किए गए और 143 टैरोरिस्ट लीक रेडिकल्स जोड़े हार्डकोर सीगे जोड़े कि इलीगल एक्टिविटीज़ के इनवॉल्व सीगे उन्होंने अरैसट किया गया और काफ़ी वड्डी मात्रा के वैपन्स जिदे 31 राइफल्स, 209 पिस्टल्स, 5 टिफन IDs तो 6.78 kg जोड़ा ना RDX को रिकवर किया गया। ड्रोन्स जोड़े ने कन्फिस्केट किए गए ने 51 ड्रोन्स वो BSF के नाल मदद के नाल पंजाब पुलिस ने बॉर्डर एरिया के 51 जोड़े ड्रोन ने वो कन्फिस्केट किए हैं। सिमिलरली ड्रग्स के उत्ते जो आप गल करते हैं तो काफ़ी आप एक कैंपेन चलाई सी कि जोड़े वड्डे समगलर्स आ उन्हों दी प्रॉपर्टीज़ जब्त की जान। सो इस समय के दौरान काफ़ी वड्डी मात्रा के काम होया। टोटल जोड़े केसिस ने 66 ऐसे केसिस आ जिदे समगलर्स की प्रॉपर्टी फोरफिट की गई है। सो टोटल जी प्रॉपर्टी फोरफिट की गई है वो 26 करोड़ 72 लाख की प्रॉपर्टी फोरफिट की है,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ 6 ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। STF ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ 5-5 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ। ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ NDPS ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं वो अलग अलग है जी, दैट इज़ वेरी टेक्निकल, उसमें अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। DSF भी वर्क कर रही है, स्टेट पुलिस हमारे लोग भी उसमें, हमने भी एक टीम बनाई है, वो भी कर रहे हैं और सेंट्रल लेवल पे भी ये चल रहा है। तो इसको बेसिकली टेक्नोलॉजी है कि उसको डिटेक्ट किया जाए और डिटेक्ट करने के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो फर्दर आगे। जे 51 का जो एक साल में जो इंटरनल सिक्योरिटी विंग ने पंजाब पुलिस ने बॉर्डर एरिया में जो कन्फिस्केट किए हैं वो 51 एक साल का है, जुलाई से लेके अब तक का। जब से हमने ये कैंपेन, ये जो स्पेशल कैंपेन हमने शुरू की थी, ये 5 जुलाई से स्टार्ट की थी, तो ये 5 जुलाई से लेके अब तक का आंकड़ा है जो 51 22 से 23 तक। नहीं डिटेल्स मेरे को नहीं हैगियां जी सारियां, बट मेन इशूज़ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ NCB ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਡਿਟੇਲਸ ਫਰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ SSPs ਨੂੰ CPs ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਰਫੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੂਸੇਡਰ ਡਰੱਗ ਕ੍ਰੂਸੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ, ਉਸਨੇ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ SSP ਮਾਨਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲਸ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SSPs ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਯੂਥ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। SSP ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵੀ details ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਡਿਟੇਲ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਮਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਪਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ STF ਆ, STF ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁਣ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫੀਸਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। DGP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੇਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਬੇਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ SHO ਕੌਣ ਸੀਗਾ, DSP ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ SSP CP ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ सर औरंगजेब स्टोरी बठिंडा जेल में बंद है सर, क्या ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ने 2 बार प्रोटेक्शन वारंट उसको ले जाने के लिए आपसे संपर्क किया लेकिन पंजाब पुलिस ने मना कर दिया कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ SHO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ SHO ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਥਾਣੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗ ਤੇ ਵਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਣ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦੀਆਂ, SHO DSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ SP ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, हर हाल में। सर NIA के चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है उसमें कहा है कि एक पाकिस्तानी आदमी का लिंक मिला है हामिद का, जी। तो उसके बारे में बताइए कि मुझे नहीं डिटेल्स पता जी, मैंने भी अभी देखा है, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वही शेयर कर सकते हैं इसके बारे में। अंडमान निकोबार जाएगा जी फिर हाँ जी, अंडमान निकोबार ਸਰ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ नहीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। पंजाब पुलिस को जाने के ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। और सर ड्रोन स्पोर्टिंग कितनी वितरण की थी जनरल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਰਨਲੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 244 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ 244 ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5-7-22 ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 51 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। 244 ਹੈਗਾ that period only? 244 is figure of 2022 ਟੋਟਲ ਈਅਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸਾਈਟਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬਟ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ 51 ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟਆਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ AGTF ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ AGTF ਨੇ 607 ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 31 ਰਾਈਫਲਸ ਤੇ 209 ਰਿਵਾਲਵਰਸ, ਯਾਨੀ 240 ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗ ਬਣੇ ਹੈ AGTF, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਜਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਕਰਕੇ ਆ AGTF ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਪਨਸ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ AGTF ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੰਗ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਵਾਲੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ BSF ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਡਰੋਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ 51 ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਡੇ ਬਾय डे, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਪਲਬਧੀ फर्दर भी आगे इस केस के ਵਿੱਚ। अच्छा, IIT को भी रोपन किया था ना? वो हमने फोरेंसिक के लिए लिखो, हमने एक ऑफिसर्स की टीम बनाई है। ऑफिसर्स ने काफ़ी जगह पे विजिट किया था टू स्ट्रेंथन दिस टेक्नोलॉजी। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है उसमें हम काफ़ी कैपेबल हो गए हैं उसमें, कि ड्रोन जब कन्फिस्केट हो जाता है उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर काफ़ी हमें कहाँ से लॉन्च हुआ, कहाँ पे लैंड हुआ, ये चीज़ें हमें अब मतलब कुछ कुछ पता चल रही हैं। लेकिन डिटेक्ट करने वाला जो पार्ट है उस पर अभी और काम चल रहा है उस पार्ट। ਰਾਜੀਤ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਗ ਦੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ